So now I am going to explain the 8th question. See the 8th question there. So first I am going to read the 8th question. All of you see your books. Two cyclists starts from the same point on a mountain. One travels 1200 meters downward the mountain in 20 minutes and the other travels 350 meters upward the mountain in the same time, means 20 minutes. How far are they from each other after 20 minutes? So now I am going to explain with a diagram. So observe here this is a mountain. In this mountain, that two cyclists starts here. Here one cyclist went upside and one cyclist towards downside. అంటే ఒకళ్ళు పైకి వెళ్ళారు, ఒకళ్ళు కిందకు వచ్చారు. సో పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళు 350 మీటర్స్ కవర్ చేశారు అండ్ డౌన్ సైడ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేశారు 1200 మీటర్స్ డౌన్ సైడ్ కానీ. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈక్వల్ టైం తీసుకున్నారు. అంటే సెకండ్ సైక్లిస్ట్ డౌన్కి రావడానికి 20 మినిట్స్ టైం తీసుకున్నాడు, అలాగే ఇంకో సైక్లిస్ట్ అప్ సైడ్కి వెళ్ళడానికి కూడా 20 మినిట్స్ టైమే తీసుకున్నారు. సో ఆఫ్టర్ 20 మినిట్స్ హీ స్టైడ్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్. ఒకళ్ళేమో పైన ఉన్నారు, ఒకళ్ళేమో కింద ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? హౌ ఫార్ ఆర్ దే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ 20 మినిట్స్? ఆఫ్టర్ 20 మినిట్స్ తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు. ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అంటే మనం ఏం చేయాలి? సో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఫస్ట్ సైక్లిస్ట్ అండ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సెకండ్ సైక్లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ స్లాంట్ లైన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. So observe this number line here. So here these two are started here. So cyclist A అనుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ cyclist A ఏం చేశాడు 350 మీటర్స్ వెళ్ళాడు ఇక్కడికి, 350 మీటర్స్ అప్ సైడ్. సో ఇది అప్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ సైక్లిస్ట్ ఏం చేశాడు డౌన్ సైడ్ 1200 మీటర్స్. బి అనేవాడు 1200 మీటర్స్ డౌన్ సైడ్ వెళ్ళాడు. సో ఇది డౌన్. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బి ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఏ. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సైక్లిస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ 1200 అండ్ 350, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సైక్లిస్ట్ ఆఫ్టర్ 20 మినిట్స్. అండర్స్టాండ్? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు draw this diagram in your notebook, then write the answer. Understood? So what we have to write the first statement? The first statement is the distance covered by first cyclist in 20 minutes towards down is equal to 1200 meters. Next statement, the distance covered by second cyclist in 20 minutes towards up is equal to 350 meters. So now after 20 minutes, third statement is after 20 minutes the distance between the two cyclists is equal to, so we have to add 1200 meters and plus 350 meters. What is the total? 1550 meters. The distance between A and B. So the distance between two cyclists is equal to 1550 meters. So like that you have to complete the sum. Okay, first you have to draw the diagram, after that you have to note this answer. See the 10th question here. In 10th question, read the question first. A submarine was floating at the depth of 650 meters below the sea level, and if this ascends 230 meters, ascends means this come upside అంటే పైకి రావడాన్ని ascends అంటారు. So if it ascends 250 meters, what will be the its new position? So express the position in the term of depth. Depth means below sea level. Depth means we have to write below sea level. So here first I am going to explain this sum also with a diagrammatical explanation. So see here. So imagine that this is the sea level. This is the sea level. Now from here how much depth it is there?
So it is in 640 meters depth. 640 meters. Here it is there. Submarine. I think S and name is submarine name S అనుకోండి. So here submarine is here. So what is the depth here? 640 meters depth లో ఉంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఇట్స్ అసెండ్స్ 230 మీటర్స్. అసెండ్స్ మీన్స్ పైకి వచ్చింది కాసేపు ఆగిన తర్వాత. సో ఇప్పుడు న్యూ పొజిషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చింది 230 మీటర్స్. హియర్ న్యూ పొజిషన్. ఈ న్యూ పొజిషన్కి రావడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో కింద నుంచి పైకి 230 మీటర్స్. సో ఈ 230 మీటర్స్ పైకి వచ్చింది కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ after diagram you have to write the first you have to draw the diagram, then you have to note this solution. So first statement what we have to write, the position of the submarine is equal to 640 meters below the sea level means minus 640 or 640 meters below the sea level. బిలో ద సీ లెవెల్ అన్నప్పుడు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చెప్పినప్పుడు మన సింబల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చెప్పకుండా ఉన్నప్పుడు -640 అనాలి. అదర్వైజ్ 640 మీటర్స్ బిలో ద సీ లెవెల్ అన్నా సరే మనం మైనస్ పెట్టకపోయినా దానికి మైనస్ ఉందన్నట్టుగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద సబ్మెరియన్ టువర్డ్స్ అప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 మీటర్స్. 200 మీటర్స్ ఇది పైకి వచ్చింది కొంత. So now what we have to find, the new position of the submarine is equal to new position of the submarine. What will be the new position? అంటే ఫస్ట్ -640 meters below sea level అంటే -640. నెక్స్ట్ హియర్ ఇది అసెండ్స్ అంటే పైకి వచ్చింది అన్నప్పుడు మనం ప్లస్ పెట్టాలి. అసెండ్స్ అంటే ప్లస్ 230 meters -640 plus 230. So we have to ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. బిగ్ నెంబర్కి నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసి బిగ్ నెంబర్కి ఏ సింబల్ ఉందో ఆ సింబల్ పెట్టేసుకోవాలి. సో 640లోంచి 230 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సో 410 meters. సో నౌ -410 you will get the answer. So what will be the -410? So the new position of the submarine is -410 meters. Otherwise we can write the 410 meters below the sea level. So below the sea level అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మైనస్ పెట్టవలసిన అవసరం ఉండదు. సో అదర్వైజ్ లేకపోతే మీరు మైనస్ అని ఇండికేట్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో హియర్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే.